Hello class, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. Class, can you hear me? Yes, miss. Yes, miss. Assalamu alaikum, miss. Hear you. So, can you see the slides? Yes, miss. Yes, miss. Okay. So we're going to start chapter 1 from our marketing management course. So আচ্ছা কাইন্ডলি সবাই একটু রিনেম করে নেবেন আপনাদের নেম এন্ড আইডি নিয়ে, আদারওয়াইজ হচ্ছে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিতে একটু প্রবলেম হয়, ঠিক আছে? ওকে, আর কো-হোস্ট যারা আছেন কাইন্ডলি যারা ওয়েটিং রুমে আছে তাদেরকে একটু অ্যাডমিট করে নেবেন। Okay, so our first chapter that is defining marketing for the new realities. So that means we have to redefine our marketing management things, because we have learned a lot of things regarding marketing, fundamental things, basic things in our principles of marketing course. But this is an advanced course. That's why we have to redefine according to the new marketing strategies, new realities prevailing in the market. So this is the chapter outline that we are going to study. First, we are understanding why is marketing important. Now, what is the scope of marketing? What are some core marketing concepts that we actually know, the 5 philosophies of marketing? What forces are defining the new marketing realities? So what's new capabilities and these forces given consumer and companies? What does a holistic marketing philosophy includes? So that's a new concept. So we have studied 5 core marketing concepts, but there is a new concept in marketing management as it is an advanced thing, that is holistic marketing philosophy. Then what tasks are necessary for successful marketing management? What kind of activities a marketing manager have to follow? What their roles and responsibilities according to the new market phenomena? So if we will focus on the generalized definition of marketing, or what is marketing, so that's we actually know, but here we are redefining this thing. So marketing is about identifying and meeting human and social needs, যেটা আমরা already জানি. So one of the shortest good definition of marketing is meeting needs profitably. So that means আমি কোন একজন পিপলের, কোন একজন পার্টিকুলার কনজিউমারের নিড হচ্ছে ফুলফিল করে দিব আমার প্রফিটের থ্রুতে, বা আমি একটা প্রফিট করব সেই থ্রুতে আমি কি করছি, আমার কনজিউমারদের নিড ফুলফিল করে দিয়েছি। সো দ্যাট মিন্স মিটিং নিডস profitably. So যদি আমরা এক্সাম্পল দেখি যেটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট বুকে দেয়া আছে, when Google recognized that people needed to more effectively and efficiently access information on the internet, so it creates a powerful search engine that organized and prioritized queries. So that means যখনই Google find out করলো যে in the age of internet কি হবে, যারা টার্গেট অডিয়েন্স আছে, that TG will find out some search engine যেটা হচ্ছে খুব কনভিনিয়েন্টলি তাদের ইনফরমেশন গুলাকে কালেক্ট করে দেবে, ইনফরমেশন গুলাকে তাদের সামনে প্লেস করে দেবে। সেটার উপর ডিপেন্ড করে গুগল কি করলো, সেই ইনফরমেশনটা, সেই নিডটাকে ফাইন্ড আউট করে, যে ইনফরমেশন সার্চ করা, সেই নিডটাকে ফাইন্ড আউট করে সে কি করলো, যে টার্গেট অডিয়েন্স ছিল তাদের জন্য একটা সার্চ ইঞ্জিন ডেভেলপ করলো, যেখানে খুব কনভিনিয়েন্ট ওয়েতে টার্গেট অডিয়েন্সরা বা কনজিউমাররা বা যারা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন ইউজ করছে তারা খুব ইজিলি ইনফরমেশন সার্চ করতে পারবে এবং ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবে। সিমিলার এক্সাম্পল কি আছে, when IKEA noticed that people wanted good furnishing at substantially lower price, it creates knockdown furniture. So that means IKEA হচ্ছে world largest and renowned retail furniture store that actually mostly হচ্ছে অফিস as well as হোম ডেকোরের জন্য হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস ডেভেলপ করে, বা হচ্ছে তারা ফার্নিচার ডেভেলপ করে, এবং ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচার করার সাথে সাথে তারা হচ্ছে পুরো অফিস ডেকোরেট করে দেয়। সো তারাও কি ফাইন্ড আউট করলো যে ফিউচারে হয়তো এমন হতে পারে যে এরকম একটা নিড ডেভেলপ হতে পারে যে এখানে হচ্ছে কনজিউমাররা চাইবে যে তাদের অফিস ডেকোরেশন, তাদের হোম ডেকোরেশন উইথ ফার্নিচার নিডেড। সেই নিডটাকে আইডেন্টিফাই করে IKEA কি করলো, তাদের একটা রিটেল স্টোর, ওয়ার্ল্ড রিটেল স্টোর হচ্ছে ডেভেলপ করলো, যেখানে অ্যাকচুয়ালি তারা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফার্নিচার প্রোভাইড করছে অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য ডেকোরেশন সাইট। সো এই যে গুগল এন্ড IKEA কি করলো, কনজিউমারদের নিড থেকে ফাইন্ড আউট করলো এবং ওই নিড থেকে মিট করলো প্রফিটেবল ওয়েতে। এবং যেহেতু হচ্ছে ওরা ফার্স্ট হচ্ছে কনজিউমারদের মাইন্ডে প্লেস ক্রিয়েট করেছে, সো কনজিউমার কি করছে, অলওয়েজ তাদেরকে প্রেফার করছে, তাদের যে কোনো ধরনের ফ্রিকোয়েন্ট পারচেজিং, যে কোনো ধরনের
frequent activities এর জন্য. So these two firms demonstrated marketing savvy and turned a private or social need into a profitable business opportunity. So একজন পার্সনের একটা পার্সোনাল নিড বা সোশ্যাল নিড, ওই নিডটাকে কি করছে মার্কেটাররা আইডেন্টিফাই করছে, এন্ড ওই নিডটাকে তারা কি করছে ফুলফিল করার জন্য প্রোডাক্ট ও সার্ভিস ডেলিভার করছে। এবং যেহেতু হচ্ছে ডেলিভার করছে, তখন কি হচ্ছে কনজিউমাররা সেই নিডটা তাদের ফুলফিল হচ্ছে এবং তারা প্রাইস পেও করছে এবং এট দ্য সেম টাইম স্যাটিসফাইড হচ্ছে। তার মানে এই অর্গানাইজেশন গুলা মার্কেটিং এর থ্রুতে নিড আইডেন্টিফাইং করে তাদের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন করছে। সো দ্যাট মিনস টু প্রায়োরিটিজ এখানে কি হচ্ছে বেনিফিটেড হচ্ছে এবং দুজনের একটা উইন উইন সিচুয়েশন ডেভেলপ হচ্ছে। তো যেটা হচ্ছে আমরা অলরেডি বললাম যে হচ্ছে আমরা এখন যে কোনো কিছু সার্চ করলে অবভিয়াসলি গুগলে সার্চ করি, রাইট? কারণ এটা মোস্ট কনভিনিয়েন্ট অন, এবং এই গুগল যে প্লেসটা আমাদের মাইন্ডে ক্রিয়েট করেছে, সো এই যে ডিস্টিংটিভ একটা প্লেস ক্রিয়েট করেছে আমাদের মাইন্ডে, প্রায়োরিটিজ হচ্ছে গুগল অলওয়েজ হচ্ছে বিলং করে। সো এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে কিভাবে হয়েছে মার্কেটিং এর থ্রুতে। আমরা ফার্স্টে এসে যেহেতু কনজিউমারদের নিডটাকে ফুলফিল করে দিয়েছে, যে নিডটা কনজিউমার অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছিল সেটা গুগলের থ্রুতে করা, দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমরা অলওয়েজ আমাদের সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে গুগলকে প্রেফার করি। বা আমরা যদি হচ্ছে আইকে যেহেতু হচ্ছে বাংলাদেশে নেই, সো আমরা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে যে হচ্ছে ফার্নিচার ব্র্যান্ড গুলো আছে, আমরা হচ্ছে হাতিলের কথা চিন্তা করতে পারি, আমরা আক্তা ফার্নিচারের কথা চিন্তা করতে পারি। আমরা কিন্তু অলওয়েজ কোয়ালিটি ইনশিওর করার জন্য বা হচ্ছে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্টের জন্য একটু হাই প্রাইস দিয়ে হলেও ওই ব্র্যান্ডেড ফার্নিচারই কি করছি পারচেজ করছি, কারণ আমাদের বিলিভ অ্যাজ এ কনজিউমার যে আমাদের নিডটা বেটার ফুলফিল করতে পারবে হচ্ছে এই পার্টিকুলার ব্র্যান্ড। So now marketing management. So আমরা marketing এর definition তো জানি. So according to American Marketing Association offers the following formal definition, that is marketing is the activity, set of institution and process for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customer, clients, partners and societies at large. So that means সবার জন্যই ভ্যালু ক্রিয়েট করবে যে কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটিস। সো কনজিউমারদের জন্য ভ্যালু ক্রিয়েট করবে, যারা স্টেক হোল্ডার্স আছে তাদের জন্য হচ্ছে ভ্যালু ক্রিয়েট করবে, এট দ্য সেম টাইম টোটাল সোসাইটির জন্য কি করবে ভ্যালু ক্রিয়েট করবে, যেটা আমাদের সোসাইটাল মার্কেটিং কনসেপ্টে ছিল। সো সকল মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস এখন কি করতে হবে, consumer to clients to own organization to society, সকল দিক হচ্ছে ফুলফিল করতে হয়। তো তাহলে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টটা কি? সো মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ দ্য আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ চুজিং টার্গেট মার্কেট and getting, keeping and growing customer through creating, delivering and communicating superior customer value. So আমরা জানি যে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটিকে ম্যানেজ করাই সেটাকে আমরা ওই পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর ম্যানেজমেন্ট বলি, রাইট? সো মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট টু সে এই যে মার্কেটিং কি করছে, ক্রিয়েটিং, ডেলিভারিং এন্ড কমিউনিকেটিং ভ্যালু করছে, সেটাকে যখন হচ্ছে আমরা ম্যানেজ করছে সেটাকে আমরা মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট বলবো সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে। এখানে যেটা বলা আছে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট তাহলে কি আর্ট এন্ড সায়েন্স অফ চুজিং টার্গেট মার্কেট, মানে আমি যাদেরকে হচ্ছে আমার প্রোডাক্টটা ডেলিভার করবো তারাই হচ্ছে আমার টার্গেট মার্কেট বা টার্গেট অডিয়েন্স। তাহলে আমরা কেন আর্ট এন্ড সায়েন্স বলছি মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টকে? মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টে তো সায়েন্সের কিছু নেই, আর্ট না হয় আমরা বুঝতে পারলাম মোর সাবজেক্টিভ থিংস, মার্কেটিং অনেক কিছু ক্রিয়েটিভ করতে হয়, ইনোভেটিভ করতে হয়, যেহেতু হচ্ছে আমাদের প্রমোশন করতে হয় বা প্রোডাক্ট প্রমোশন করতে হয়। বাট সায়েন্স কেন বলছি? সায়েন্টিফিক মেথডের জন্য না? Yes, that's the thing. We have marketing এ কিছু স্ট্র্যাটেজিক থিংস আছে না, যে ওই ওয়েতে ওটা করতে হবে, আদারওয়াইজ ওই আউটপুটটা আসবে না। তো দ্যাটস ওয়াই আমরা মার্কেটিং কে আর্ট এন্ড সায়েন্স বোথ বলছি, শুধুমাত্র আর্টও বলছি না, শুধুমাত্র সায়েন্সও বলছি না। হয়তো মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট একেবারে পারফেক্ট সায়েন্স বিলিভ করে না বা অলওয়েজ পারফেক্ট সায়েন্সে হচ্ছে চলে না, বাট সোশ্যাল সায়েন্সে ফোকাস করে আমরা মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টকে আর্ট এবং সায়েন্স বলছে, যেটা থ্রুতে হচ্ছে আমরা কি করি আমার টার্গেট মার্কেটের জন্য, টার্গেট অডিয়েন্সের জন্য ভ্যালু ক্রিয়েট করে ডেলিভার করি এবং সুপিরিয়র কাস্টমার ভ্যালু হচ্ছে ডেফিনেট করি, সেটাকে আমরা মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট বলছি। তো মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট আর্ট বা সায়েন্স কিনা বা ওটা নিয়ে কোনো কন্ট্রোভার্সি আছে কিনা বা আরো ডিটেইলে যদি জানতে চান, আমি একটা হচ্ছে লিংক দিয়ে দিয়েছি, এখানে গেলে আপনাদের পুরো কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে বা আর একটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারবেন যে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি কি বা কেন এটা আর্ট এন্ড সায়েন্স এন্ড বোথ থিংস। এটা ছিল আমাদের ফর্মালাইজ ডেফিনেশন যে হোয়াট ইজ মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট বা মার্কেটিং এর সাথে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের রিলেশন। সো নাও হোয়াট ইজ মার্কেটেড? সো যেটা হচ্ছে আমরা প্রিন্সিপালস অফ মার্কেটিং এ হয়তো পড়িনি,
অ্যাকচুয়ালি কি কি মার্কেটেড করা যায়। তো আমরা তো জানি নর্মালি প্রোডাক্ট ও সার্ভিস, গুডস অর প্রোডাক্ট, এরকম কিছু হচ্ছে মার্কেটেড করা যায়। সো মার্কেটিং আমরা জানি, বা কিভাবে মার্কেটেড করতে হয় সেটাও আমরা জানি। তো আমরা একটু দেখবো অ্যাকচুয়ালি কোন কোন জিনিসগুলোকে মার্কেটেড করা যায়। সো দেয়ার আর লট অফ থিংস, শুধুমাত্র গুডস প্রোডাক্ট সার্ভিস না, আর অনেক কিছু আছে যেটাকে হচ্ছে আমরা মার্কেটেড করতে পারি। সো ফার্স্টে নর্মালি যেটা আমরা চিন্তা করি গুডস। সো ফিজিক্যাল গুডস যেটা হচ্ছে ট্যানজিবল হবে, সেটা কি করবে মার্কেটাররা, কি করে প্রোডাকশন করে, নিড আইডেন্টিফাই করে, এবং সেটাকে হচ্ছে মার্কেটিং এফোর্টস এর থ্রুতে কি করে সেল করে। সো ওটাকে আমরা হচ্ছে গুডস বলবো, ফিজিক্যাল গুডস বা ট্যানজিবল গুডস। সেটা কি হতে পারে, নর্মাল ক্যান হতে পারে, নর্মাল ফ্রোজেন ফুড হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ ফুড হতে পারে, রেফ্রিজারেটর হতে পারে, কার হতে পারে, টেলিভিশন, মেশিন, এনিথিং, এনি ট্যানজিবল আইটেম যেটা যে কোনো একটা নিড ফুলফিল করে, যেটা কনজিউমাররা কনজিউম করে কি করে তাদের নিডটাকে ফুলফিল করে, সেটা হচ্ছে গুডস। ট্যানজিবল আইটেম হতে হবে বা ফিজিক্যাল গুডস হতে হবে, যেটাকে টাচ করা যায় বা হয়তো যেটা ভিজিবল। এবার হচ্ছে সার্ভিসেস। তো আমরা জেনারেলি গুডস এন্ড সার্ভিসকে প্রোডাক্ট বলি মার্কেটিং এ। সো সার্ভিসেস কি, সার্ভিসেস গুডস থেকে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট হয়? সার্ভিসেস হচ্ছে ইনট্যানজিবল, যেটা হচ্ছে আমরা টাচ করতে পারি না, যেটা হচ্ছে নর্মালি ভিজিবলও না হতে পারে, যেটা আমাদেরকে এক্সপিরিয়েন্স করতে হয় অ্যাজ এ কনজিউমার। গুডস তো আমরা হচ্ছে কনজিউম করি, একটা ফিজিক্যাল আইটেম বা একটা ট্যানজিবল আইটেম। আর সার্ভিস হচ্ছে আমরা কি করি, একটা ইনট্যানজিবল আইটেম যেটাকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি, ফিল করি। সো as economic advance a growing proportion of their activities focus on the production of services, যেহেতু হচ্ছে আমাদের বইটা হচ্ছে ইউএস এর পার্সপেক্টিভে হচ্ছে রিটার্ন করা, তো দ্যাটস সব ইউএস এর এক্সাম্পলস দেয়া আছে। তো আমরা যদি নর্মালাইজ সার্ভিসের কথা চিন্তা করি, কি কি হতে পারে, এয়ারলাইন্স, হোটেলস, কার রেন্টাল ফার্মস, বার্বার্স, বিউটিশিয়ানস, মেইনটেনেন্স, রিপেয়ার পিপল, ব্যাংকার্স, অ্যাকাউন্টেন্টস, লয়ার, ইঞ্জিনিয়ার্স, ডক্টরস। সো সবকিছুই কিন্তু সার্ভিসের সাথে রিলেটেড, কারণ সার্ভিস কিন্তু সামটাইমস যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে সেটাই সার্ভিস, যে এমপ্লয়িটা যে সার্ভিস প্রোভাইড করছে সেটাই সার্ভিস। ফর এক্সাম্পল ডক্টর কি করছে, আমাকে কি সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে, হেলথ কেয়ার সার্ভিস, সে যেটা বলছে সেটাই সার্ভিস। বা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে কি হয়, আমরা যে একটা বেটার ফিলিংস পাই, এখানে কিছু ট্যানজিবল থিংস থাকতে পারে, ফর এক্সাম্পল ফুডস। সো ওটা হচ্ছে প্রোডাক্ট বা গুডস, আর এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে কি সার্ভিস। সো কিছু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে বা গুডসে কিছু সার্ভিস এলিমেন্টস থাকে, এভরি সার্ভিসেও কিছু গুডস বা প্রোডাক্ট এলিমেন্টস থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে। দ্যাট মিনস গুডস এবং সার্ভিসকে কি করা যায়, মার্কেটেড করা যায়। মার্কেটেড কিভাবে করা যায়, সেটা একটা প্রোডাক্ট ফর্ম করা যায়, সেটা একটা ব্র্যান্ড নেম থাকে, ওটা একটা প্রাইস ডিফাইন করা যায়, এবং একটা পার্টিকুলার প্লেস থাকে যেখানে ওই প্রোডাক্টটাকে বা সার্ভিসটাকে হচ্ছে সেল করা যায়, আর ওটাকে প্রমোশন করা যায়, কমিউনিকেট করে কনজিউমারের মাইন্ডে একটা প্লেস ক্রিয়েট করা, যাতে কনজিউমাররা রিপিট পারচেজ করে এবং কনজিউমাররা হচ্ছে লয়াল কনজিউমার হয়ে যায় কোনো একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট বা ব্র্যান্ডে। তো আমরা যদি একটা গুডস এর কথা চিন্তা করি, ট্যানজিবল আইটেম, সেটা হতে পারে কি যে কোনো কাইন্ডস অফ অটোমোবাইলস বা কার। আর যদি হচ্ছে আমরা ইনট্যানজিবল বা সার্ভিসের কথা চিন্তা করি, রেস্টুরেন্ট সার্ভিস হতে পারে, ইন্স্যুরেন্স সার্ভিস হতে পারে, বা হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস হতে পারে, আফটার সেল সার্ভিসও হতে পারে, যেটা হচ্ছে ইনট্যানজিবল হবে। থার্ড কি হতে পারে, কি মার্কেটেড করা যায়, সেটা হচ্ছে ইভেন্টস। So marketers promote time-based events such as major trade shows, artist performance, and companies' anniversaries like annual general meeting, AGM হচ্ছে আমরা হচ্ছে ওই ইভেন্টসটাকে প্রমোট করতে পারি, বা হচ্ছে ওটা টোটালি মার্কেটেড করতে পারি আমরা। Now global sporting events such as Olympics, the World Cup are promoted aggressively to companies and fans. So local events includes craft fairs, bookstore readings, and farmers markets. So local events ও আমরা প্রমোট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল আমাদের যে 21শে বই মেলা হয়, সেটা যে একটা প্রমোশন হয়, বা হচ্ছে সেটা যে মার্কেটেড করা যায়। দেন হচ্ছে আমরা যদি আমাদের হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার এর কথা চিন্তা করি, সেটা অনেক বেশি দ্যাটস কাইন্ড অফ সেলিব্রেশন হয়ে যায় না আমাদের কান্ট্রিতে, যে হচ্ছে ওই ইভেন্টসটা এত বেশি প্রমোটেড করা হয় বা এত বেশি মার্কেটেড করা হয়, ওটা একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে, বা ওটার পার্টিকুলার একটা প্রাইসিং আছে। প্রাইস মানে অলওয়েজ যে হচ্ছে মানির সাথে রিলেটেড সেটা না, সাইকোলজিক্যাল প্রাইসিংও থাকতে পারে, বাট তার মানে হচ্ছে যে কোনো ইভেন্টসকে কি করা যায়, মার্কেটেড করা যায়। দেন এক্সপিরিয়েন্স,
By orchestrating several services and goods, a firm can create stage and market experience. So that's the thing. Services সাথে এটা খুবই related, but কিছু সার্ভিস বা কিছু অ্যাক্টিভিটির সাথে সেটা শুধুমাত্র এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করে। সো এই এক্সপিরিয়েন্সটাকেও কি করা যায়, মার্কেটেড করা যেতে পারে। যদি আমরা এক্সাম্পল দেখি, ওয়ালস ডিজনিস ওয়ালস ম্যাজিক কিংডম লেটস কাস্টমার ভিজিট এ ফেরি কিংডম, আ পাইরেট শিপ অর এ হন্টেড হাউস। সো এই জিনিসগুলো কি করছে, এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট করে কনজিউমারদের, এবং কনজিউমার এখানে যায় কেন, এনজয়মেন্টের জন্য বা এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বা ওই পার্টিকুলার এক্সপিরিয়েন্সটাকে গেইন করার জন্য। তো তার মানে যে কোনো ধরনের এক্সপিরিয়েন্সকেও কি করা যেতে পারে, মার্কেটেড করা যেতে পারে। বা হচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি মাউন্ট এভারেস্ট হচ্ছে ওদের ক্যাম্পে থাকা, বা হচ্ছে ওদের মাউন্ট এভারেস্ট হচ্ছে ক্লাইম্ব করা। তো এই জিনিসগুলো কি হতে পারে, এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে, এবং যেটাকে মার্কেটেড করা যায়। এবং মার্কেটেড করলে কি হয়, পার্টিকুলার টার্গেট অডিয়েন্সের মধ্যে ইন্টারেস্ট গ্রো করে, বা যাদের হচ্ছে এই ধরনের নিডটা আছে তারা ওই পার্টিকুলার এক্সপিরিয়েন্সটাকে গেইন করতে চায় ওই পার্টিকুলার ফিল্ডে বা ওই পার্টিকুলার অফারিংসে। দেন হচ্ছে পার্সনস। তার মানে যে কোনো পার্টিকুলার পার্সন বা ইন্ডিভিজুয়ালকেও কি করা যেতে পারে, মার্কেটেড করা যেতে পারে। কিভাবে? Some artists, musicians, CEOs, physicians, high-profile lawyers, financiers, and other professionals often get help from marketers. Even তারাও কি করে, মার্কেটারের কাছ থেকে হেল্প নেয়, যে অ্যাকচুয়ালি পার্টিকুলার এই পার্সনটাকে মার্কেটেড করে দেন, প্রমোট করে দেন, বা তার একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু ক্রিয়েট করে দেন। তো সেটা তার মানে মার্কেটে পার্সনকেও কি করা যায়, মার্কেটেড করা যায়। So many athletes and entertainers have done a masterful job of marketing themselves. এবং এই পার্সনের কারণে কি হয়, এই যে আমাদের পার্সন এন্ডোর্সমেন্ট আসে বা যে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আসে, যে তারা অ্যাকচুয়ালি কি করতে পারে, তারাও কোনো পার্টিকুলার প্রোডাক্টকে হচ্ছে ব্র্যান্ড করতে পারে তাদের নিজেদের ব্র্যান্ড ভ্যালুকে ইউজ করে। তো সেটা তার মানে কি, পার্সন অলওয়েজ হচ্ছে মার্কেটেড করা যায়। এন্ড যদি হচ্ছে সিইওস এর কথা চিন্তা করি, বা হচ্ছে যাদের যাদের পার্টিকুলার ইনোভেশনের জন্য হচ্ছে টোটাল বিজনেস ওয়ার্ল্ডে অনেক বেশি ইভ্যালুয়েশন চলে এসেছে, সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো, পার্সনসকে মার্কেটেড করার এক্সাম্পল হিসেবে ডিফাইন করতে পারবো। তো আমরা যদি চিন্তা করি, যে কোনো ইভেন্টস এর কথা চিন্তা করি যেটা মার্কেটেড করা যায়, এবং সেটাকে হচ্ছে সারাউন্ডিং করে অনেক প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসও হচ্ছে ব্র্যান্ডেড হয় তাদেরকে স্পন্সরশিপ করে। সো দ্যাট মিনস অল আর ইন্টারটুয়াইন্ড। সো আমরা যদি চিন্তা করি ওয়ার্ল্ড কাপ, ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ, সেটা হতে পারে। যে কোনো ধরনের অ্যামিউজমেন্ট পার্কে গেলে হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স গেইন করা যায়, সেটা হচ্ছে ইভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স মার্কেটেড হতে পারে। আর আমরা যদি স্টিভ জবস এর কথা চিন্তা করি, দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন অ্যাকচুয়ালি ইটসেলফ আ ব্র্যান্ড। সো এই ব্র্যান্ডিংটাও কি করা যাচ্ছে, পার্সনকে ব্র্যান্ড করা যাচ্ছে বা মার্কেটেড করা যাচ্ছে। দেন আমরা যদি আরেকটু ডিটেলসে যাই, আর কি কি হচ্ছে মার্কেটেড করা যায়, দ্যাট ইজ প্লেসেস। So cities, states, regions, and whole nation compete to attract tourists, residents, factories, and companies' headquarters. So place marketers includes economic development specialists, real estate agents, commercial banks, local business association, advertising, and public relation agencies. That means যে কোনো পার্টিকুলার প্লেসকেও কি করা যেতে পারে, মার্কেটেড করা যেতে পারে, বা ওই পার্টিকুলার প্লেসকে সেন্টার করেও কিন্তু তার আশেপাশে যত অর্গানাইজেশন বলি বা প্রোডাক্ট বলি বা লোকাল বিজনেস বলি, সেটাও কি হয়ে যেতে পারে, প্রমোটেড হয়ে যেতে পারে, ব্র্যান্ডেড হয়ে যেতে পারে, মার্কেটেড হয়ে যেতে পারে। তো আমরা যদি হচ্ছে আপনাদের বইতে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে, যে লাস ভেগাস কনভেনশন এন্ড ভিজিটার্স অথরিটি হ্যাজ মেট উইথ সাচ সাকসেস উইথ দ্য প্রভোকেটিভ অ্যাড ক্যাম্পেইন, যে ওদের অ্যাড ক্যাম্পেইনে যেটা দেয়া অ্যাজ এ টুরিস্ট ডেস্টিনেশন, যে হোয়াট হ্যাপেন্স হিয়ার স্টেজ হিয়ার। সো দ্যাট মিনস আপনার ওইখানে যে এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে গেইন করবেন সেটা ওইখানেই বিলং করে। সো দ্যাটস কাইন্ড অফ ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স দে আর প্রোভাইডিং। সো পোর্ট্রেইং লাস ভেগাস অ্যাজ অ্যান অ্যাডাল্ট প্লেগ্রাউন্ড, সেটা হচ্ছে প্রমোটেড করা ওদের, যে অ্যাকচুয়ালি যদি অ্যাডাল্টরা হচ্ছে দ্যাটস কাইন্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স গেইন করতে চায়। সো এই যে পার্টিকুলার একটা প্লেসের কারণে কি হচ্ছে, তার আশেপাশে এভরি অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে প্রমোটেড হয়ে যাচ্ছে। Then হচ্ছে properties. Properties are intangible rights of ownership or either real properties, that is real estate, or financial properties, stocks and bonds. So এই জিনিসগুলোকেও কি করা যেতে পারে, ব্র্যান্ডেড করা যেতে পারে। যে পার্টিকুলার কোন একটা অর্গানাইজেশনের স্টকস এন্ড বন্ডস বা শেয়ারের হচ্ছে প্রাইস অনেক বেশি হাই হয় রাদার দ্যান দ্য আদার ব্র্যান্ডস, যেই ব্র্যান্ডস গুলো, যেই অর্গানাইজেশন বা যেই শেয়ার আছে অর্গানাইজেশনে, যারা অনেক বেশি রিনাউন্ড না, তাদের শেয়ারের প্রাইস কিন্তু অনেক বেশি লোয়ার হয়। মার্কেটে যাদের শেয়ারের প্রাইস অনেক বেশি হাই হয়, দ্যাট মিনস তারা মার্কেটে প্রিভেইল করছে। সো দে আর বট এন্ড সোল্ড, এন্ড দিস এক্সচেঞ্জ রিকোয়ার্স
মার্কেটিং। সো এই যে মার্কেটিং, এই জিনিসটাতেও কি করতে হয়, আমাদের মার্কেটিং করতে হয়, প্রমোশন করতে হয়, ভ্যালু ক্রিয়েশন ডেভেলপ করতে হয়, পার্টিকুলার প্রাইস ডেভেলপ করতে হয়, এবং ওই পার্টিকুলার প্লেস ফাইন্ড আউট করতে হয় যে যেখানে এই কাইন্ড অফ প্রপার্টিস হচ্ছে ইউ ক্যান হ্যাভ দ্যাট। সো জেনারেলি হচ্ছে রিয়েল এস্টেট টাইপস অর বিজনেস গুলো হচ্ছে প্রপার্টিস মার্কেটেড করে, এবং তাদের মেইন প্রোডাক্টই হচ্ছে এখানে হচ্ছে ওদের properties. Now the organizations. So organization কি হতে পারে, like place and person and properties marketed করা যেতে পারে. So that can be museums, performing arts organization, corporation and non-profit organization, especially non-profit organization তাদের organizational branding বা marketing হচ্ছে অনেক বেশি করে থাকে, কারণ তাদের অ্যাক্টিভিটিস যত বেশি হচ্ছে পিপলরা হচ্ছে ওয়েল নোন হবে বা ইন্টারেস্টেড হবে, তাদের ফান্ড রেজিং বা তাদের ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডোনেশন হচ্ছে অনেক বেশি হচ্ছে গেইন হতে থাকবে। সো দ্যাট মিনস তাদের জন্য, নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের জন্য মার্কেটিং অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা যদি একটু এক্সাম্পল দেখি, প্লেস প্রপার্টিস এন্ড অর্গানাইজেশন, সেটা হচ্ছে কি আমরা যদি প্লেসের কথা চিন্তা করি, ইন আওয়ার কান্ট্রি কনটেক্সট, দ্যাট ইজ কক্সবাজার ইজ দ্য লার্জেস্ট টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য ফরেন টুরিস্ট। সো আমাদের এই পার্টিকুলার একটা প্লেসকে হচ্ছে সেন্ট্রালাইজড করে কিন্তু আমাদের অনেক ধরনের বিজনেস ডেভেলপ হচ্ছে, এবং এটাকে মার্কেটেড করে কিন্তু আমাদের সেভারাল কাইন্ডস অফ বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে ডেভেলপ হচ্ছে। এরপর আমরা যদি হচ্ছে প্রপার্টিস এর কথা চিন্তা করি, রিয়েল এস্টেটের কথা যদি আমরা ফাইন্ড আউট করি, বা শেয়ারের কথা বা বন্ডের কথা চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু হচ্ছে ওই পার্টিকুলার ব্যাপারটাকে ফোকাস করে কিন্তু ব্র্যান্ডিং বা মার্কেটিং করা যাচ্ছে। এরপর আমরা যদি হচ্ছে অর্গানাইজেশনের কথা চিন্তা করি, স্পেশাল ইন দিস প্যান্ডামিক সিচুয়েশন, WHO কিন্তু is the buzzword in today's world, in today's pandemic situation. তো এই যে অর্গানাইজেশনের মার্কেটিং হচ্ছে, মার্কেটেড হচ্ছে, সেটাও কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, এবং এটার কারণে কি হচ্ছে, আমাদের কোয়ালিটি এন্ড অথেন্টিসিটি হচ্ছে ডেভেলপ হচ্ছে। WHO যে রিপোর্ট দিচ্ছে, যে ইনফরমেশন প্রোভাইড করছে, আমরা কিন্তু সেটা বিলিভ করছি, এবং যে কোনো একটা নর্মাল অর্গানাইজেশন যেটা মার্কেটেড হয়নি, কনজিউমার মাইন্ডে কোনো প্লেস ক্রিয়েট করেনি, আমরা কিন্তু তাদের কোনো ইনফরমেশন বা তাদের কোনো কথা হচ্ছে বিলিভ করছি না। তো দ্যাট মিনস মার্কেটেড হওয়া, ব্র্যান্ড হওয়া অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস টুডেজ ওয়ার্ল্ড। দ্যাটস ওয়াই আমরা হচ্ছে মার্কেটিং এন্ড মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এত স্টাডি করছি। দেন হচ্ছে ইনফরমেশন কি করা যেতে পারে, মার্কেটেড করা যেতে পারে। সো ইনফরমেশন ইজ এসেনশিয়ালি হোয়াট বুকস, স্কুলস এন্ড ইউনিভার্সিটিজ প্রডিউস, market and distribute at price to parents, students and communities. তো যে কোনো ইনফরমেশন, যে কোনো নলেজ, সেটা হচ্ছে বুকস ফর্মে হতে পারে, বা হয়তো কোনো একটা লিফলেটস ফর্মে হতে পারে। তো সেটাও কিন্তু কি করা যাচ্ছে, আমাদের টেকনোলজির থ্রুতে আমরা হচ্ছে ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে পারবো। যে কোনো পার্টিকুলার ইনফরমেশন যেটা, বা নিউজ পেপার গুলো যেটা প্রোভাইড করে, বা যে নিউজ পেপারটার হচ্ছে ভ্যালু আছে, বা হচ্ছে যেটার অথেন্টিসিটি আছে, যেটা হচ্ছে ভিউয়ার্স হচ্ছে বিলিভ করে এই পার্টিকুলার নিউজ পেপার হচ্ছে সত্যি কথা বলে, এবং তারা তাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করে। সো দ্যাট মিনস ইনফরমেশনে কি করা যেতে পারে, মার্কেটেড করা যেতে পারে। দেন হচ্ছে আইডিয়াস, অবভিয়াসলি নিউ আইডিয়াস, ইনোভেশন, নিউ থিংস, ওটাকেও কি করা যেতে পারে, মার্কেটেড করা যেতে পারে। সো এভরি মার্কেট অফারিংস ইনক্লুডস আ বেসিক আইডিয়া। সো চার্লস রেভসন অফ রেভলনের হচ্ছে ওনার, উনি হচ্ছে বলেছেন বা উনি অবজার্ভ করেছেন যে কিভাবে আমরা আইডিয়া ডেভেলপ করতে পারি, জাস্ট শুধু প্রোডাক্ট বা সার্ভিস না, একটা আইডিয়া ডেভেলপ করতে হবে, এবং যে আইডিয়াটা কি করতে পারে, আমাদের সোসাইটির মধ্যে একটা গুড চেঞ্জ আনতে পারে, যেটা হচ্ছে রেভলনের এই ওনার হচ্ছে ফাইন্ড আউট করেন। ইন দ্য ফ্যাক্টরি উই মেক কসমেটিক্স এন্ড ইন দ্য ড্রাগ স্টোর উই সেল হোপ। সো দ্যাটস দ্য থিং, এই যে ওদের পার্টিকুলার কসমেটিক্স যারা ইউজ করছে, বা যে ফিমেল ক্লায়েন্টরা ইউজ করছে, সেটা ইউজ করে তাদের মধ্যে একটা বিউটিফিকেশন হচ্ছে, এবং সেটা তাদেরকে কনফিডেন্স প্রোভাইড করছে। সো দ্যাট মিনস তারা ফ্যাক্টরিতে কসমেটিক্স হচ্ছে ডেভেলপ করছে বা ম্যানুফ্যাকচার করছে, বাট ড্রাগ স্টোর বা হচ্ছে রিটেল স্টোরে কি করছে, ওরা হোপ সেল করছে, কনফিডেন্স সেল করছে। এই যে আইডিয়াটা কি করতে পারে, সোসাইটির মধ্যে একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে, একটা গুড চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। So products and services are platforms of delivering some ideas or benefits. So social marketers promote such ideas as friends don't let friends drink drunk, and a mind is a terrible thing to waste. So that means আপনি যদি হচ্ছে এই যে ড্রাঙ্ক ড্রাইভার্স অর ড্রাঙ্ক ড্রাইভিং কে হচ্ছে রিডিউস করতে চান, বা আমরা যেটাকে সোশ্যাল মার্কেটিং বলি, যে কোন একটা সোশ্যাল কজটাকে হচ্ছে আপহোল্ড করার জন্য আমরা যখন আমাদের মার্কেটিং কনসেপ্টটাকে ইউজ করি,
তো সেটাও কি হতে পারে, আমাদের সোশ্যাল আইডিয়াস হতে পারে, যেটার সাথে রিলেটেড করে কি করা যাচ্ছে, ওটাকে মার্কেটেড করে আমরা মার্কেটিং এর যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে পারফর্ম করার থ্রুতে আমরা ওই পার্টিকুলার অবজেক্টটাকে ফুলফিল করতে পারছি। সো দিস আর দ্য থিংস দ্যাট ক্যান বি মার্কেটেড, যেটা ছিল হচ্ছে আমাদের গুডস, সার্ভিসেস, ইভেন্টস, এক্সপিরিয়েন্স, পারসনস, প্লেস, প্রপার্টিজ, অর্গানাইজেশন, ইনফরমেশন, আইডিয়াস, ইভেন এনিথিং ক্যান বি মার্কেটেড। যদি হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার অবজেক্টিভ থাকে, সেটাকে ফুলফিল করার জন্য আমরা যে কোনো কিছুই মার্কেটেড করতে পারি। আমরা যদি ইনফরমেশনের কথা চিন্তা করি টুডেস ওয়ার্ল্ডে, যে এই যে হচ্ছে WHO একটা ইনহাউস স্যানিটাইজার প্রডিউস করা একটা ফর্মুলা প্রোভাইড করছে, এই যে ফর্মুলাটা সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন, এবং যে ইনফরমেশনটাকে ইউজ করে কি করছে পিপলরা তাদের বাসাতেই হচ্ছে কি করতে পারছে, স্যানিটাইজার হচ্ছে মেক করতে পারছে ওই ফর্মুলাটা ইউজ করে। যখন হচ্ছে আমরা যেহেতু হচ্ছে মার্কেটে কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে ওভারফুল ডিমান্ড হয়ে গিয়েছে, যে তারা প্রোভাইড করতে পারছে না অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিমান্ড, তারা সাপ্লাই করতে পারছেন, তখন WHO কি করলো, যে একটা ফর্মুলা প্রোভাইড করলো, যে ফর্মুলা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আপনারা বাসায় আপনাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা হচ্ছে মেক করতে পারেন। এই যে ইনফরমেশনটা, ফর্মুলার ইনফরমেশনটা, এটা হচ্ছে ইনফরমেশন এবং এটাকে মার্কেটেড করা যায়। দেন হচ্ছে আমরা যদি আইডিয়াস এর কথা চিন্তা করি, এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে কিন্তু কি হচ্ছে, অনেক নিউ ই কমার্স আইডিয়া ডেভেলপ হয়েছে। আমরা যদি হচ্ছে XYZ সেবার কথা চিন্তা করি, যে তারা বাসায় এসে আমাদের ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মেইনটেনেন্স গুলো করে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি হচ্ছে ফুড ডেলিভারির কথা চিন্তা করি, আমরা যদি হচ্ছে চাল ডালের কথা চিন্তা করি, এই সকল ই কমার্স আইডিয়া কিন্তু এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে ডেভেলপ হয়েছে। এই সিচুয়েশনটা পার্টিকুলার নিডকে আইডেন্টিফাই করে ডেভেলপ করা, এবং ওই আইডিয়াটাকে কি করা হয়েছে, মার্কেটেড করা হয়েছে। তো দ্যাট মিনস শুধুমাত্র গুডস প্রোডাক্ট না, person, properties, place, ideas, information, anything can be marketed or anything can be used by marketing concept. So these are the things that can be marketed. Now we will focus on types of demand. So আপনাদের তো মনে আছে principles of marketing এ, মিস একটা কোশ্চেন ছিল। প্লিজ। লাইক একটা অর্গানাইজেশন কি ডিফারেন্ট জিনিসপত্র একসাথে মার্কেট করতে পারবে? যেরকম ধরেন একটা গুড মানে একটা রেস্টুরেন্ট তার ফুড টাকে একটা এক্সপিরিয়েন্স বলো, তাহলে ওর ফুডটাকে একটা গুড হিসেবে মার্কেট করলো, ওর মানে জিনিসটাকে একটা সার্ভিস হিসেবে মার্কেট করলো, আবার ওখানে কাস্টমার যেটা ফিল করে ওটাকে একটা এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে মার্কেট করলো। তাহলে কি 3 ভাবে মার্কেট করতে পারবে একটা রেস্টুরেন্ট নিজেকে? রেস্টুরেন্ট হচ্ছে তার মেইন যে নিডটা ফুলফিল করছে কনজিউমারদের, সেটা ফোকাস করে সেটাকে মার্কেটেড করতে পারবে। এখন রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে 3 ভাবে মার্কেটিং করতে পারে। যদি আপনারা চিন্তা করেন, সামটাইমস কি হয় যে আমাদের একটা টাইমে খুব একটা হাইপ আসলো না যে হচ্ছে রুফটপ গ্রিন রেস্টুরেন্ট, তো ওরা কি করছিল, প্রথমে ওদের ফুড দিয়েও হচ্ছে ওদের ফেসবুক পেজে বা ওদের ইনস্টাগ্রামে হচ্ছে ওদের ফুডের পিকচার দিয়ে হচ্ছে প্রমোশন করছে। সেকেন্ডলি আবার কি করলো, ওদের যে নাইস এনভায়রনমেন্ট আছে, ওদের রেস্টুরেন্টের যে অ্যাম্বিয়েন্সটা আছে, গ্রিন অ্যাম্বিয়েন্সটা আছে, সেটাও প্রমোশন করছিল। ইভেন হচ্ছে ওরা আবার অনলাইন ডেলিভারি দেয়, সেটাকেও প্রমোশন করছে। সো হ্যাঁ, ডিফারেন্ট ওয়েতেও মার্কেটেড করা যায়, মানে কম্বাইন করে। থ্যাংক ইউ। কম্বাইন করেও মার্কেটেড করা যায়। ইয়েস। ওকে, নাও দ্য টাইপস অফ ডিমান্ড। সো আমাদের তো নিডস, ওয়ান্টস, ডিমান্ডের কথা মনে আছে, রাইট? সো আমরা তো হচ্ছে প্রিন্সিপালস মার্কেটিং এ হচ্ছে নিড, ওয়ান্ট, ডিমান্ডের বেসিক আইডিয়াটা ডেভেলপ করেছিলাম। আমরা এখন দেখব যে হচ্ছে ডিমান্ড কত ধরনের হতে পারে, বা টাইপস অফ ডিমান্ড, কনজিউমারদের ডিমান্ড কত ধরনের হতে পারে, এবং সেটার উপর ডিটারমাইন করে আমরা ফাইন্ড আউট করব যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা কি হওয়া উচিত। কারণ পার্টিকুলার কিছু ডিমান্ডে কনজিউমার ডিফারেন্ট ওয়েতে হচ্ছে রেসপন্স করে। যেহেতু কনজিউমারের ডিফারেন্সিয়েট ওয়েতে রেসপন্স করার অ্যাবিলিটি আছে বা ক্যাপাবিলিটিস আছে, বা পসিবিলিটিস আছে, সো তার মানে আমাদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটাও কি করতে হবে, তাদের সাথে অ্যালাইন করে ডেভেলপ করতে হবে। সো আমরা যদি একটু দেখি টাইপস অফ ডিমান্ড হচ্ছে, there are 8 types of demands, that is negative demand, non-existent demand, latent demand, declining demand, irregular demand, full demand, overfull demand, and unwholesome demand. আমরা যদি একটু ডিটেইলে দেখি, আচ্ছা কাইন্ডলি যে কথা বলছেন তারা একটু হচ্ছে মিউট করে নেবেন। ঠিক আছে, আমি মিউট করে দিয়েছি। ওকে, ফার্স্ট হচ্ছে নেগেটিভ ডিমান্ড। সো ফ্রম দ্য নেম ইটস কাইন্ড অফ ক্রিটিক্যাল, রাইট? যে নেগেটিভ ডিমান্ড তার মানে তো ওই ব্যাপারে, ওই জিনিসটা বা ওই প্রোডাক্ট বা ওই সার্ভিসটা কোনো ডিমান্ডই নেই, রাইট? এক্স্যাক্টলি ওটাই।
নেগেটিভ ডিমান্ড হচ্ছে কি, the first type of demand is negative demand. Negative demand occurs when a product is disliked by all its target customer is in general. তার মানে যে টার্গেট অডিয়েন্স আছে তারা সবাই ওই প্রোডাক্টটা বা ওই সার্ভিসটা হচ্ছে চায় না, তারা ওটা এক্সপিরিয়েন্স করতেও চায় না, কনজিউম করতেও চায় না। দ্য প্রোডাক্ট, যদি সবাই ডিসলাইক করে থাকে তাহলে এটা ডিমান্ড কেমনে হয় একটা? হ্যাঁ আমরা একটু ডিটেইলসে দেখছি, বাট সামটাইমস হচ্ছে ওটা নিড থাকতে পারে, আপনাকে তখন ওটা করতেই হবে বা ওই প্রোডাক্টটাকে গেইন করতেই হবে। সো দ্য প্রোডাক্ট ইজ গুড ইন কোয়ালিটি, অ্যাফোর্ডেবিলিটি এন্ড মেনি আদার থিংস। মানে প্রোডাক্টটা হয়তো কোয়ালিটি ভালো, আপনি ওটাকে অ্যাফোর্ডও করতে পারছেন, বা ওটা আপনার নিডও আছে, বাট আপনি ওই প্রোডাক্টটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কনজিউম করতে চান না, বা কনজিউমার হ্যাপি না, বা কনজিউমার ইন্টারেস্টেড নয় পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা কনজিউম করার জন্য, সেটাকে আমরা নেগেটিভ ডিমান্ড বলবো। So they have to do a lot of convincing and event manipulation of the customer mind to achieve their marketing goals. So তার মানে এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলাতে মার্কেটারে কি কাজ করতে হবে, মার্কেটারকে হচ্ছে খুব কনভিন্সিং ওয়েতে বা ম্যানিপুলেশন করে কনজিউমারদেরকে সেটা পারচেজ করাতে হবে, বা একটা সিচুয়েশনে হচ্ছে ফেলে তারপর হচ্ছে কনজিউমারদেরকে ওই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা হচ্ছে কি করাতে হবে, পারচেজ করাতে হবে। আমরা যদি একটু এক্সাম্পল দেখি, এনি কাইন্ড অফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি যেটা হচ্ছে আপনাদের কাছে বারবার এসে এসে, বা ক্রেডিট কার্ড পলিসি, যারা সবসময় ফোন দেয় আপনাদেরকে যে হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট কার্ডে এই সুবিধা আছে, এই অপরচুনিটি আমরা প্রোভাইড করছি, আপনি নিতে চান, মান্থলি আমাদের এতটুকু চার্জ প্রোভাইড করতে হবে, বা ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের এতটুকু চার্জ প্রোভাইড করতে হবে। সো উই আর নট ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ইন দিস কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট, বা আমরা হচ্ছে এই প্রোডাক্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি চাই না, এটা পিছনে হচ্ছে খরচ করতে চাই না, আওয়ার সোসাইটিস কনটেক্সট। বাট কি হয়, হয়তো সামটাইমস আমাদেরকে হয়তো যদি আমরা জবে যাই তখন আমাদেরকে হচ্ছে ম্যান্ডেট করে দেয় যে আমাদের ইন্স্যুরেন্স পলিসি থাকতে হবে, হেলথ ইন্স্যুরেন্স পলিসি থাকতে হবে, বা আমাদের এখানে যেমন একটা আছে গোষ্ঠী বীমা কাইন্ড অফ থিংস, যে পুরো গ্রুপের একসাথে একটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি ডেভেলপ করে, এবং যেখানে আমাদেরকে একটা পেমেন্ট অলওয়েজ প্রোভাইড করতে হয় মান্থলি। সো এটা হচ্ছে নেগেটিভ ডিমান্ড। কনজিউমার এই ডিমান্ড এটা হচ্ছে কখনো এক্সপিরিয়েন্স করতে যাচ্ছে না, বা তার ডিসলাইক করে, মোস্ট অফ দ্য কনজিউমার ডিসলাইক করে, কিন্তু আপনার পার্টিকুলার নিডটাকে ফুলফিল করার জন্য সামটাইমস আপনাকে ওই প্রোডাক্টটাকে হচ্ছে কনজিউম করতে হয়। বা আমরা যদি আপনার যখন হচ্ছে আপনার কোনো আপনি যদি হচ্ছে কোনো একজন কার্ডিওলজিস্টের কাছে যাচ্ছেন, আপনার হার্টে কোনো হচ্ছে ডিজিজ আছে, আপনি চাইবেন কি অলওয়েজ হচ্ছে মেডিসিন দিয়ে সেটাকে হচ্ছে রিকভার করতে। তো আপনি প্রথমেই কিন্তু একটা হার্ট সার্জারিতে চলে যাবেন না, বা আপনাকে যদি বলা হয় আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি, একটা হাইব্রিড হার্ট সার্জারি করা হচ্ছে, তখনও কিন্তু আপনি হচ্ছে অ্যাজ এ কনজিউমার বা অ্যাজ এ টার্গেট অডিয়েন্স আপনি কখনই হচ্ছে খুব বেশি ইন্টারেস্টেড হবেন না ওই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা বা ওই পার্টিকুলার সার্ভিসটাকে এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য। সো দিস কাইন্ড অফ থিংসকে আমরা কি বলবো, নেগেটিভ ডিমান্ড বলবো। ঠিক আছে, এবং এই ধরনের নেগেটিভ ডিমান্ডে মার্কেটারকে অনেক অনেক বেশি অ্যাক্টিভিটিস স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হয়। জেনারেলি আমরা সেলিং কনসেপ্টে যেটা পড়েছিলাম যে কি করে যারা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার তারা কি করে, প্রথমে প্রোডাক্টটাকে প্রডিউস করে দেন ওই প্রোডাক্টটা কনজিউমারের কাছে সেল করতে চায় জোর করে, বা কনজিউমারদেরকে ম্যানিপুলেশন করে, কনজিউমারদেরকে বুঝিয়ে। দিস কাইন্ড অফ থিংস রিলেটেড টু দিস নেগেটিভ ডিমান্ড, যে হচ্ছে এখানে কনজিউমাররা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টেড না ওই প্রোডাক্টটা পারচেজ করার জন্য, বাট মার্কেটার কি করে তাদেরকে ম্যানিপুলেট করে, কনভিন্স করে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ বেনিফিটস হচ্ছে ডিসকাস করে কনজিউমারদেরকে দিয়ে হচ্ছে সামটাইমস কি করা হয়, ওই প্রোডাক্টটাকে পারচেজ করা হয়। সো ওটাকে আমরা নেগেটিভ ডিমান্ড বলবো। ওকে, নাও নন এক্সিস্টিং ডিমান্ড। সো আচ্ছা সেকেন্ড টাইপটা চলে গিয়েছে, আচ্ছা আমরা এমনিতে পড়ি। নন এক্সিস্টিং ডিমান্ডটা কি হচ্ছে, demand in economics is known existing demand. This demand can be very harmful for any brand if the market research is not accurate. এটা হচ্ছে যে ডিমান্ডটা অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে প্রিভেইল করে না, বা যে ডিমান্ডটা অলরেডি হচ্ছে অবসোলেট হয়ে গিয়েছে, সেটাকে আমরা নন এক্সিস্টিং ডিমান্ড বলি। মানে ওই প্রোডাক্টটা কনজিউমাররা এখন আর হচ্ছে ইউজই করে না, বা কনজিউমার ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানেই না। কনজিউমার ইজ আনঅ্যাওয়ার অ্যাবাউট দ্যাট প্রোডাক্ট, যে হচ্ছে এই প্রোডাক্টটি অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে আছে বা নেই সেটা নিয়ে হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কনজিউমার হচ্ছে কোনো আইডিয়া নেই। এট দ্য সেম টাইম কনজিউমার হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা এখন ইউজই করে না, অবসোলেট হয়ে গিয়েছে, ব্যাকডেটেড হয়ে গিয়েছে, সেটাকে আমরা নন এক্সিস্টিং ডিমান্ড বলবো। এবং এই ধরনের নন এক্সিস্টিং ডিমান্ডের মার্কেটারের মেইন অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে ওর পার্টিকুলার প্রোডাক্টটাকে টার্ন ওভার করা, বা হচ্ছে ওই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটাকে ডিসকার্ড করা বা টার্মিনেট করা, অথবা সে তার প্রোডাক্টে কিছু ইনোভেশন, কিছু নিউ আইডিয়াস অ্যাড করে দেন হচ্ছে কনজিউমারদের
নিডের সাথে ফুলফিল করে বা কারেন্ট মার্কেট সিচুয়েশনের সাথে অ্যালাইন করে তারা হচ্ছে তাদের প্রোডাক্টটাকে একটু ইনোভেটিভ ওয়েতে বা হচ্ছে মডিফাই করে হয়তো কিছু নিউ অ্যাট্রিবিউটস অ্যাড করে হচ্ছে মার্কেটে প্রোভাইড করতে পারে। সো এই ধরনের প্রোডাক্ট এক্সাম্পল যদি আমরা চিন্তা করি যেটা অলরেডি হচ্ছে অবসোলেট হয়ে গিয়েছে বা হচ্ছে নিয়ার টু দ্য অবসোলেশন, যে এখন আর প্রোডাক্টটা কেউ ইউজ করে না বা খুবই মিনিমাম নাম্বার অফ কনজিউমার ওটাকে ইউজ করে, সেটাকে আমরা নন এক্সিস্টিং ডিমান্ড বলবো। সো নন এক্সিস্টিং ডিমান্ড অবভিয়াসলি মার্কেটারের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, তারা অলরেডি ডিক্লাইনিং স্টেজে চলে যাচ্ছে বা চলে গিয়েছে। সো যদি আমরা এক্সাম্পল চিন্তা করি, টাইপরাইটার হতে পারে বা হচ্ছে প্রিভিয়াস ফোন সেলফোন যেগুলো ছিল সেটা হতে পারে, সেটাকে হচ্ছে আমরা কি বলবো, নন এক্সিস্টিং ডিমান্ড বলবো। দেন হচ্ছে latent demand. So it means that the demand for which the product is not available or is not developed to date. So এটা হচ্ছে নন এক্সিস্টিং ডিমান্ডের অপোজিট। নন এক্সিস্টিং ডিমান্ড হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা ছিল সেটা কনজিউমার চাচ্ছে না, সো ওই প্রোডাক্টটা অবসোলেট হয়ে যাচ্ছে। আর লেটেন্ট ডিমান্ড হচ্ছে এমন একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যেটা হচ্ছে কনজিউমার চাচ্ছে বাট মার্কেটাররা এখনো প্রোভাইড করতে পারছে না। কনজিউমার হচ্ছে এই ধরনের প্রোডাক্ট চায়, তারা ফিউচারে এই ধরনের প্রোডাক্ট চাচ্ছে বা এখন এই ধরনের প্রোডাক্ট চাচ্ছে, বাট যারা হচ্ছে মার্কেটার তারা এখন পর্যন্ত ওরকম প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করা বা ডেভেলপ করতে পারছে না। মানে কনজিউমার অলরেডি নিডটাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলেছে, কনজিউমার অলরেডি চিন্তা করছে এই ধরনের প্রোডাক্ট মার্কেটে থাকা উচিত, বাট মার্কেটার এখন পর্যন্ত যেহেতু প্রপার মার্কেট রিসার্চ করেনি, তো তারা কি করছে, ওই ধরনের প্রোডাক্টটাকে ইনোভেট করতে পারছে না বা হচ্ছে ওই ধরনের প্রোডাক্টকে ম্যানুফ্যাকচার করতে পারছে না। So in today's time, there are very few needs for which any product hasn't been made or developed, but still there are many needs of the people which are unseen by the marketers. So the products which are invented or developed during this type of demand gain almost all of the market of the product as it's new to the everyone. So এই ধরনের ডিমান্ডের একটা অপরচুনিটি আছে মার্কেটারের জন্য। সো যে মার্কেটারই এই ধরনের নিডগুলোকে ফুলফিল করে ফেলবে, তারা কিন্তু হচ্ছে যেহেতু মার্কেটে ফার্স্ট প্রোভাইড করলো, কনজিউমার কিন্তু তাদের প্রতি লয়াল হয়ে যেতে পারে বা হচ্ছে কনজিউমার কিন্তু অনেক বেশি পারচেজ করতে পারে, তার মানে তাদের প্রফিট গেইন করার অপরচুনিটি কিন্তু অনেক বেশি। সো লেটেন্ট ডিমান্ড অবভিয়াসলি ওরকম ডিমান্ড হয় যেটা খুব ইজিলি হচ্ছে মার্কেটাররা ফাইন্ড আউট করতে পারছে না বা মার্কেটাররা জানেই না হয়তো যে কনজিউমাররা এই ধরনের প্রোডাক্ট হচ্ছে চাচ্ছে বা এই ধরনের প্রোডাক্ট তারা এই ধরনের নিড তাদের মধ্যে হচ্ছে ডেভেলপড হয়েছে। সো এটার এক্সাম্পল হতে পারে হয়তো কনজিউমারদের মধ্যে একটা সার্ভে করে দেখা যাচ্ছে যে কনজিউমাররা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হচ্ছে কার চাচ্ছে বা অটোমোবাইলস চাচ্ছে, যেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে অনেক বেশি হচ্ছে ক্ষতি করবে না বা তাদের কস্ট মিনিমাইজেশন হবে, এট দ্য সেম টাইম এনভায়রনমেন্ট সেফও হবে, যেহেতু হচ্ছে টুডেস ওয়ার্ল্ডে আমরা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এন্ড অল দিস থিংস নিয়ে অনেক বেশি কনসার্ন। সো সাম ইকো ফ্রেন্ডলি কার বা ইকো ফ্রেন্ডলি অটোমোবাইলস কি হতে পারে, লেটেন্ট ডিমান্ডের এক্সাম্পল হতে পারে, যেটা অলরেডি হয়তো মার্কেটে এখন পর্যন্ত লঞ্চ করা হয়নি বা হচ্ছে এখন পর্যন্ত ইনভেনশনই হয়নি। বা হতে পারে সাম ট্রান্সপারেন্ট ফোনস, সেলফোনস, স্মার্টফোনস আপগ্রেডেশন, যেটা থ্রুতে হচ্ছে কনজিউমার যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় কমিউনিকেট করতে পারে। দে ডোন্ট নিড টু হোল্ড আ ভেরি ট্যাঞ্জিবল থিংস, ট্যাঞ্জিবল ফোন যেটা হচ্ছে সবসময় তাদেরকে ক্যারি করতে হবে। সো দ্যাটস কাইন্ড অফ থিংস আর দ্য লেটেন্ট ডিমান্ড, যেটা কনজিউমাররা জানে বাট মার্কেটার এখন পর্যন্ত ডেভেলপ করতে পারেনি। নাও দ্য ডিক্লাইনিং ডিমান্ড। সো এটা হচ্ছে নন এক্সিস্টেন্ট ডিমান্ডের সাথে হচ্ছে রিলেটেড, মানে ডিক্লাইনিং ডিমান্ড যে প্রোডাক্টটার হয় আলটিমেটলি ডিক্লাইনিং হয়ে গেলে সেটা নন এক্সিস্টিং ডিমান্ড হয়ে যায়। সো ডিক্লাইনিং ডিমান্ড, as the name suggests, means the demand for the product whose demand is declining with time. So it depends on product to product. It may be due to a new invention in that particular product field, bad brand marketing, or decreasing the quality of the product. So এটা হতে পারে কি যে ওই পার্টিকুলার প্রোডাক্টে একটা নিউ ভার্সন বা নিউ ইনোভেটিভ ভার্সন হচ্ছে মার্কেটে প্রোভাইড করা হয়েছে, দ্যাটস ওই প্রিভিয়াস প্রোডাক্টটা ডিক্লাইনিং ডিমান্ড হচ্ছে। বা হতে পারে আপনার ব্র্যান্ড মার্কেটিং বা ভালো পজিশনিং আপনি হচ্ছে করা বাদ দিয়ে দিয়েছেন, অ্যাডভার্টাইজিং হচ্ছে না, ক্যাম্পেইনিং হচ্ছে না, তো সেটার কারণে কনজিউমাররা কম জানতে পারছে নিউ অ্যাক্টিভিটিস গুলো, সেটার কারণে আপনাদের ডিক্রিজ হতে পারে। বা আপনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আপনি নিজেই হচ্ছে ডিক্রিজ করে দিয়েছেন বা প্রাইস হচ্ছে ইনক্রিজ করে দিয়েছেন, সেটার কারণে কি হতে পারে, ডিক্লাইনিং ডিমান্ড হতে পারে। So there are various products like technological product in which the coming of new technology result is declining on previous tech or methods. So declining demand হয়ে যেতে পারে। যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের নরমাল টেলিভিশনে
হচ্ছে ডিমান্ড কিন্তু ডিক্লাইন হয়ে স্মার্ট টিভিতে চলে যাচ্ছে। ইভেন আমরা উই আর নট ভেরি মাচ ফন্ড উইথ টেলিভিশন নাও, সো আমরা এখন কিন্তু অনেক বেশি ফোন সেন্ট্রিক বা হচ্ছে ট্যাবলেট সেন্ট্রিক। তো দ্যাট মিনস আমাদের টিভি টু স্মার্ট টিভি এবং টোটাল টেলিভিশন সেক্টরে কি হচ্ছে, একটা ডিক্লাইনিং ডিমান্ড কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে। তো এখন যদি কোনো ইনোভেশন বা নিউ অ্যাক্টিভিটিস ডেভেলপ না করা যায়, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি ডিমান্ড আস্তে আস্তে হচ্ছে লোয়েস্ট হয়ে যাবে। আগে আমাদের যে ধরনের টেলিভিশন ছিল, দেন হচ্ছে আমাদের এলইডি আসলো, এলসিডি আসলো, নাও দ্য স্মার্ট টিভিস। সো এই যে ইনোভেশন গুলা হচ্ছে, এটার কারণে প্রিভিয়াস ভার্সন অফ দ্য প্রোডাক্ট কি হচ্ছে, ডিক্লাইনিং ডিমান্ডে চলে যাচ্ছে। Now the irregular demand, from the name we can easily understand that এই ধরনের ডিমান্ড কি হয়, irregular demand ক্রিয়েট করে। সামটাইমস অনেক বেশি পিকে থাকে আর সামটাইমস অনেক বেশি ফলে থাকে বা অফ পিকে থাকে। So this is the demand due to which a company has to change its marketing strategy from time to time repeatedly. So in this type of demand, the sales of a product or service fluctuate too much. Sometimes it goes to the extreme top, sometimes it goes to the zero. So this happened because of the season or time-based needs of the product. So the customer only wants the product in a certain period or season due to which they only buy the product in that particular season. So আমরা যদি সিজনাল প্রোডাক্ট গুলোর কথা চিন্তা করি, সেটাই হচ্ছে আমাদের ইরেগুলার ডিমান্ড। সো আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের এসির কথা চিন্তা করি, এসির ডিমান্ড কিন্তু হচ্ছে আমাদের সামারে অনেক বেশি ইনক্রিজড হয়ে যায়। তখন কিন্তু মার্কেটাররা রেগুলার প্রাইস প্রোভাইড করতে পারে বা রেগুলার তাদের রেগুলার ব্র্যান্ডিংটা করতে পারে। যখন উইন্টার হয় তখন কিন্তু সেটা ডিমান্ড অনেক বেশি লোয়ার হয়ে যায়। তখন কিন্তু কি হতে পারে, তার স্পেশাল অফার প্রোভাইড করতে পারে বা হচ্ছে লোয়ার প্রাইস ডিসকাউন্ট প্রোভাইড করতে পারে। কারণ তখন কিন্তু কনজিউমারদের মধ্যে এসির ডিমান্ড থাকছে না বা তারা তখন সেটা পারচেস করছে না, যাদের অলরেডি এসি নেই। তার মানে হচ্ছে কি, তখন কিন্তু তাদের ইরেগুলার ডিমান্ড হচ্ছে, মানে তখন তাদের ডিমান্ড কিন্তু অফ পিকে। আর পিকে যখন থাকছে তখন কিন্তু আমরা রেগুলার প্রাইস, ইভেন সামটাইমস হাই প্রাইসও করতে পারি। সো ইন কন্ট্রাস্ট আমরা যদি ইলেকট্রিক হিটারের কথা চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে আমাদের উইন্টার অনেক বেশি ডিমান্ডে থাকবে এবং সামারে হচ্ছে একদম জিরো ডিমান্ডে থাকবে। সো দিস আর দ্য ইরেগুলার ডিমান্ডস, যেটা হচ্ছে সিজনাল ওয়াইজ মার্কেটার ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে পারে তাদের প্রোডাক্টটাকে সেল করার জন্য। Now the full demand. So if a company is having full demand, it is the golden period for that company. So the full demand হচ্ছে আমি যতটুকু সাপ্লাই করছি ততটুকু কনজিউমারদের ডিমান্ড, আমার ততটুকু সেল হয়ে যাচ্ছে, কনজিউমারও অতটুকু প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে কি দুজনের জন্য একটা উইন উইন সিচুয়েশন, দুজনেরই ডিমান্ড সাপ্লাই ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে। তো এটাকে আমরা ফুল ডিমান্ড বলবো। এটা অবভিয়াসলি একটা গোল্ডেন টাইমস for the company, কারণ তারা তখন প্রফিট মেড করতে পারছে অনেক ইজিলি। So it means that the customer for the product are loyal to the brands. The brands also make sure that each customer is happy with their product. So it can also be called as full market coverage, as most of the market demand has been completely fulfilled by the company. So আমরা যদি হচ্ছে নর্মাল এখন স্মার্টফোন গুলোর কথা চিন্তা করি, যে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ নিডস আছে এবং সেটা কি করতে পারছে, তারা ফুলফিল করতে পারছে। আমরা তো আইফোনের কথা চিন্তা করি, মার্কেট ওরা প্রোভাইড করছে এবং ডিফারেন্ট রিজনে হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইমে যদি হচ্ছে প্রোভাইডেড করা হচ্ছে, আর তারা কিন্তু সেই নিডটাকে ফুলফিল করতে পারছে। ইটস কাইন্ড অফ এ ফুল ডিমান্ড থিংস। এবার হচ্ছে ওভারফুল ডিমান্ড। ওভারফুল ডিমান্ড কি, কাস্টমার যতটুকু ডিমান্ড আছে আমার সাপ্লাই তার চেয়ে কম, তার মানে কাস্টমারের ডিমান্ড অনেক বেশি, সেটাকে আমরা হচ্ছে ওভারফুল ডিমান্ড বলি। So this demand generates when there is a limited manufacturing capacity of the company for the product, but the demand for it is more than the manufacturing capacity. So it means the demand is more but supply is less. So obviously এটাও কোম্পানির জন্য হচ্ছে একটা উইন উইন সিচুয়েশন। বাট সামটাইমস হয়তো কোম্পানির একটা কোন ধরনের কনফাইননেস আছে বা রেস্ট্রিকশন আছে, বা হচ্ছে তারা সবসময় অত বেশি হচ্ছে প্রোডাকশন করতে পারছে না, বা তাদের হচ্ছে কোনো তারা হচ্ছে ওই জিনিসটাকে ফুলফিল করতে পারে না অলওয়েজ, বা তাদের ক্যাপাসিটি হচ্ছে কনফাইননেস আছে, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে ওভারফুল ডিমান্ড হয়ে যাচ্ছে। কনজিউমার হয়তো আরো অনেক বেশি চাচ্ছে ওই প্রোডাক্টটা। সো এ ধরনের থিংস এর ক্ষেত্রে কি করতে হয়, মার্কেটারকে সামটাইমস ডিমার্কেটিং করতে হয়। ডিমার্কেটিং নিয়ে তো হয়তো আমরা পড়েছিলাম প্রিন্সিপালস অফ মার্কেটিং এ, যে যখন মার্কেটার নিজেরাই নিজেদের ব্র্যান্ডকে হচ্ছে নেগেটিভ ব্র্যান্ডিং করে, বা হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা তারা পারচেস না করতে হচ্ছে কনজিউমারদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে, সামটাইমস তখন ডিমার্কেটিং ও করতে হয় ওভারফুল ডিমান্ডে। ওভারফুল ডিমান্ড জেনারেলি সবসময় হয় না, পার্টিকুলার অকেশনে হয় বা অকেশনালি হয়। তো ও ধরনের ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আমরা ওটাকে ওভারফুল ডিমান্ড বলবো। যদি আমরা এক্সাম্পল দেখি, যে কোনো ধরনের আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমে যদি হচ্ছে কোনো স্পোর্টস থাকে বা খেলা থাকে, তখন কি হয়,
টিকেটের প্রাইস কিন্তু অনেক বেশি হাই করলেও কি হয়, আমাদের ওভারফুল ডিমান্ড হয়ে যায়। খুব ইজিলি হচ্ছে, হয়তো দেখা যায় 2-3 দিন ধরে মানুষজন লাইনে দাঁড়িয়েও হচ্ছে কি হচ্ছে একটা টিকেট হচ্ছে পারচেজ করতে চাচ্ছে, সেটাকে আমরা হচ্ছে ওভারফুল ডিমান্ড বলবো। And finally, the last one is the unwholesome demand. So this type of demand is, it's kind of opposition of negative demand. যদিও এখানে হচ্ছে নেগেটিভ ডিমান্ডে কি ছিল, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো হতে পারে, আপনি ইজিলি এফোর্ড করতে পারেন, যে কোনো কিছু হতে পারে, বাট আপনি ওই প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে চাচ্ছেন না এজ এ কনজিউমার। আর আনহোলসাম ডিমান্ডে প্রোডাক্টটা নেগেটিভ, ওর কিছু নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটিস আছে, বাট কনজিউমাররা চাচ্ছে যে আমি এই প্রোডাক্টটা পারচেজ করব। হয়তো মার্কেটারও সামটাইমস কি করছে, কনজিউমারদেরকে হচ্ছে মোটিভেট করছে প্রোডাক্টটা পারচেজ না করার জন্য, but consumer is very much desire to have that product, সেটাকে আমরা unwholesome demand বলবো। So this type of demand is economics and unwholesome demand. If negative demand is the head, unwholesome demand is the tail. Another phase of negative demand is unwholesome demand. The both have almost same elements, except there is a single difference between the two, which is negative demand. A consumer doesn't feel the urge or requirement to buy the product, but in unwholesome demand, consumer badly wants the product but shouldn't desire to take the decision to buy it. So এটাকে হচ্ছে আমরা unwholesome demand বলবো। এটার এক্সাম্পল হতে পারে যারা হচ্ছে সিগারেট পারচেজ করছে বা ওয়াইন পারচেজ করছে বা পাইরেটেড মুভি হচ্ছে ডাউনলোড করছে বা হচ্ছে পারচেজ করছে। there are several things যেটা হচ্ছে কি কনজিউমারদের ডিজায়ার হওয়ার কথা না। জেনারেলি হচ্ছে যারা মার্কেটার তারাও নেগেটিভ ব্র্যান্ডিং করে, বাট কনজিউমার ডিজায়ার, মেইন ডিজায়ার হচ্ছে এই প্রোডাক্টটাকে সে চাচ্ছে বা পারচেজ করে, হয়তো সামটাইমস ইলিগাল ওয়েতেও পারচেজ করছে, সেটাকে আমরা কি বলবো, আনহোলসাম ডিমান্ড বলবো। So that can be smoking and that can be some illegal movie downloading or other things. So এটাকে আমরা হচ্ছে unwholesome demand বলবো। So these are the 8 types of demand, যেটাকে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড করে যে আমার পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা কোন ডিমান্ড ক্রিয়েট করছে কনজিউমারদের মধ্যে, এবং অ্যাজ এ মার্কেটার তাহলে আমার স্ট্র্যাটেজি কি হওয়া উচিত, আমি কোন স্ট্র্যাটেজি ফলো করব, সেটাকে হচ্ছে আমরা এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য আমাদের অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিমান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, এই যে আনহোলসাম ডিমান্ডে কি হচ্ছে, যে স্মোকিং, কনজিউমার নেগেটিভ কি করছে, মার্কেটাররা কিন্তু নেগেটিভ ব্র্যান্ডিং করছে যে অ্যাকচুয়ালি স্মোকিং করলে কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে বা স্মোকিং হচ্ছে হেলথের জন্য ভালো না। এই জিনিসটা হচ্ছে ওরা প্রমোট করে করেও ওদের প্রোডাক্টের হচ্ছে হাই রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে। রিজন কি, কারণ কনজিউমার চাই ওই প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে। এটাকে আমরা আনহোলসাম ডিমান্ড বলবো। আর যদি হচ্ছে ইন কন্ট্রাস্টে আমরা দেখি, নেগেটিভ ডিমান্ডে কি হচ্ছে, ইন্স্যুরেন্স অর্গানাইজেশন গুলো বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গুলো কি করছে, কনজিউমারদেরকে কনভিন্স করছে, তাদের বাসায় বাসায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি করার জন্য, একটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি পারচেজ করার জন্য, এবং কনজিউমাররা যেখানে একেবারে ইন্টারেস্টেড না ওই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটাকে পারচেজ করার জন্য। তো এই 2 টাইপস অফ ডিমান্ডে কি হচ্ছে, কনজিউমার মার্কেটারকে 2 টাইপস অফ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হচ্ছে। সো দিস আর দ্য 8 টাইপস অফ নেগেটিভ 8 টাইপস অফ ডিমান্ডস, এন্ড দ্যাটস অল ফর টুডেজ ক্লাস। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারেন, আদারওয়াইজ হচ্ছে আমাকে তো স্ক্রিনশটটা পাঠিয়ে দেবেন আর অ্যাবসেন্ট লিস্টটা পাঠিয়ে দেবেন। আমি আপনাদেরকে হচ্ছে ওকে, আমি মাইশাটা পেয়ে গিয়েছি, মানে সেকশন বি এরটা আমাকে একটু সেকশন এ তে একটু পাঠিয়ে দেবেন, আর আমি আপনাদের স্লাইডটা হচ্ছে ক্লাসরুমে আপলোড করে দেব। ইফ এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোশ্চেন বা কোনো কিছু যদি হচ্ছে ইনক্লুড করতে চান, যে মিস হ্যাঁ এটাও তো হতে পারে আমাদের এই ধরনের ডিমান্ড, বা হচ্ছে এটাও করা যায়, তাহলে হয়তো আমাদের ক্লাসটা আরো বেশি রিসোর্সফুল হবে। ক্লাস, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন, এনি সাজেশন? Yes. Oh, miss. Okay, class, thank you then.